गछ काठुरिया। गोटे सुंदर छोट गाँव रे जड़े गरीब काठुरिया ता स्त्री सहित रोथे। राधा ओ राधा, अरे कुआडे गल सुन। राधा ता स्वामी राजूर डाक शुणी सेठारे आसी पहुंचे। अरे कौन है? एते जोरे पाटी करी कौन पे डाकुछ? ओहो, कुराड़ीटा कोउठी जे रखिदेली सेते बळु खोजुची कोउठरे पाउ नाही। अच्छा गल गल टिके कुराड़ीटा खोजी आनिबो गल। मु जंगल को जाई किछि काठ आनी आसे। ता परे राधा राजू को ता कुराड़ी खोजी करी दिए। आउ राजू काठ काटिबा लगी जंगल को बाहरी पड़े। राजू को पाख जंगल रे गछ काटिबा लगी सुखिला गछ मिले नाही। ताकू सुखिला गछ काटिबा को हेले जंगल रो भीतर को जिबा को पड़े। ता परे से सेठारे सुखिला गछ देखी ताकू काटिबा को लागे। आउ ताकू काटी सारिबा परे ताकू बांधी बुंधी सीधा ताकू हाट को नहीं जाए। आउ हाट रे ताकू भल दाम रे बिक्री कर दिए। आ परे राजू संध्या को घर को फेरी आसे। राजूर काठ आज बहुत भल दाम रे बिक्री हो जाइथिबारु राजू आज बहुत खुशी था। ता परे से घरे पहुंची ता स्त्री की कुहे, राधा राधा राधा, अरे सुनो तमे जानिछ आज मोर काठ बहुत भल दाम रे बिक्री हो गला। अरे राधा तमे जानिछ मु काठ को केते टंका रे बिक्री कली? अरे पूरा 100 टंका रे, 100 टंका रे। तमे तो जानो मु प्रतिदिन काठ गुडी को 80 टंका रे बिक्री करे। हेले आजी मु 100 टंका रे बिक्री करिछि। एठी सुनो, तमे एथरो जंगल को जाई बहुत काठ आनिबो। हां हां ठीक कथा। मु काली सकाळु सकाळु जंगल को काठ आनिबा लागि बाहरी जिबी। आ परे राजू सकाळु सकाळु जंगल को काठ आनिबा लागि बाहरी जाए। प्रतिदिन भली से जंगल काठ आनी ताको बाजार रे बिक्री करी दिए। एई काम करी से तार पेट बसी थाए। काहीं दूर दूरांत जंगल रो काठ आनी ताको बाजार रे बिक्री करी थाए। आउ संध्या को घर को फेरे। से एमिति प्रतिदिन बाजार को जाए आउ काठ आनी ताको बाजार को बिक्री करिबा को निए। से बाजार रे काठ को बिक्री करूथिबा को नेउथिबा बाटरे तार जने साहुकार को सह देखा है। अच्छा भाई टिके सुनिबो तो? हां आज्ञा कहंतु कौन मो पाखरे आपन को किछि काम अछि? हां कहूची। अच्छा तमे काठ गुडी को कोन करिबा लागि नेउछो? आज्ञा मु काठ गुडी को बाजार रे बिक्री करिबा लागि नेउछि। अच्छा तमे काठ गुडी को केते टंका रे बिक्री करूछो? आज्ञा मु काठ गुडी को 100 टंका रे बिक्री करूछि। सुनो मु तुमको तुम काठ बिड़ा लेखा को 200 टंका देती। हेले तमे कोन मते सबुदिन काठ आनी देई परिबो? राजू तो काठ बिड़ार मूल्य 200 टंका सुनी से बहुत लोभरे पड़ी जाए। एमिति रे ताकू तो सुखिला काठ आनिबा को हेले जंगल रो बहुत दूर दूरांतर जिबा को पडुथिला। आउ मध्य बहुत कष्ट करिबा को पडुथिला। हेले राजू किछि न भाबी चिंती साहुकार कथा रे राजी होई जाए। आउ ताकू कुहे, आज्ञा हां साहुकार आज्ञा मु तुमको प्रतिदिन काठ आनी देबी। अच्छा हो ठीक अछि। सुनो तम गाँ पाखरे गोटे नुआ गोदाम घर खोलिछि। सेईठारे तमे प्रतिदिन काठ नै देबो। अच्छा हां तमे पैसा कथा जमा चिंता करू नाही। तमे मास शेष रे मो घरु मोठारु पैसा नै नबो। ता परे राजू बाहरी पड़े साहुकारंको गोदाम रे काठ रखिबा लागि। राजूर मन तो बहुत खुशी। से सेठारे काठ रखी घरे आसी ता स्त्री राधा को सब कथा कहिला। अरे बा ये तो बहुत बढ़िया कथा। अच्छा राधा तमे गोटे काम कर, मते तमे एथर बॉडी भोरू भोरू उठेई देबो। काहींकि ना सुखिला काठ आनिबा लागि हेले मते बहुत दूर को जिबा को पडुछि। एमिति रे जेते भी बेला बेली जिबी सेते शीघ्र घर को फेरिबी ना। हां ठीक अछि मु तमको बॉडी भोरू उठेई देबी। ता परे सकाळु सकाळु राजू को ता स्त्री राधा बॉडी भोरू उठेई दिए।
ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ଲାଗି ବାହାରି ଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଦାମ ଘରେ ନେଇ ରଖେ। ଏମିତି ରାଜୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜି ତାକୁ ହାଣି ଆଣି ଗୋଦାମରେ ରଖେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଖିଲା କାଠ କେଉଁଠାରେ ବା ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲାନି। ଓହୋ, କଣ କରିବି, ବହୁତ ଖୋଜିଲିଣି, ହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ କେଉଁଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ହାତ ଛଡା କରିପାରିବିନି, ମତେ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆରେ କାଠ ତ କାଠ, ଶୁଖିଲା କଣ କଞ୍ଚା କଣ? ଏ କଞ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡା ରହିଲେ ବି କଣ ହବ? ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ମୋଟା ବଡ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ କାଟିଦେବି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କାଠ ନେଇନେବି। ଏମିତିରେ ରାଜୁ ତ ଥିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ, ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ପଡି ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ହରେଇ ବସିଲା, ଆଉ କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିବା ଲାଗି ବାହାରିଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ମୋଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ମିଳିଲା। ବହୁତ ମୋଟା ବି ଅଛି ଆଉ ଚଉଡା ବି ଅଛି। ଯାଉଛି ଏଇ ଗଛଟିକୁ କାଟି ନେବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ଲାଗି ବାହାରିଛି, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଏ 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 ତମେ? କିଏ ଏପରି କହୁଛ? ତମେ ଯାହାବି କୁହ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କାଟିକି ରହିବି। ଏମିତିରେ ମୋ କାଠ ବିଡାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କାଠ ନ ନେଇ ଫେରିଯିବି? ନା ନା, ମୁଁ ତମକୁ କାଟିକି ହିଁ ରହିବି। ଆମ୍ବ ଗଛ, ଶୁଣ, ତୁ ମୋର କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ତୋର ଆମ୍ବ ତ ଖଟା, ତତେ କାଟିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ତ ଏମିତିରେ କୋଉ କାମକୁ ବି ନୁହଁ। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଣ ମିଳିବ? ମତେ ତ କେବଳ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା। ତୁ ତ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୋର ଏ ଖଟା ଆମ୍ବ କିଏ ଖାଇବ କହିଲୁ? ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ବାନ୍ତି ମାଡି ଆସୁଛି। ଏଇଥିରେ କହିଲା କଣ ନା ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଯାଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୋ କଥା ମାନି ତତେ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ତୋଳି ତାକୁ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ନେଇଗଲା। ରାଜୁ ଯେମିତି ବଜାରରେ ତା ଆମ୍ବ ଠେଲା ଲଗେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୁଏ। ତାପରେ ତା ଆମ୍ବ ତକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ରାଜୁ ତ ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଆମ୍ବ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏପଟରେ ସାହୁକାରର ଗୋଦାମରେ କାଠ ନ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସାହୁକାର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆରେ, ଏ ରାଜୁ କଣ ଆଜି କାଠ ଆଣି ଆସିନାହିଁ? ହଉ, ରହ, ତାକୁ ଏଥର ପାନେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସାହୁକାର ତ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲା। ସେ କାମ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ଆରେ ସତରେ ତ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋର ସବୁତକ ଆମ୍ବ ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆଜି ବା ମୋର ମାସେ ପୁରୁଛି। ସାହୁକାର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ପଇସା ଆଣିବାକୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହିସାରି ରାଜୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯାଇ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କୁହେ, ମାଲିକ, ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଗୋଦାମରେ କାଠ ପହଞ୍ଚଉଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୋର ମାସକ ପୁରିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନେବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ମୋ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ରେ ରାଜୁ, ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଯା। ତୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ କାଠ ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି, ଆଜି ତ ଗୋଦାମରେ କାଠ ପହଞ୍ଚେଇନୁ। ଯା, ଏଠାରୁ ସିଧା ଚାଲିଯା।
ନହେଲେ ମୋ ଚାକରକୁ ଡାକି ତତେ ବହେ ବାଡେଇବି ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ବିଚରା ରାଜୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସାହୁକାରର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ବିଚରା ବା କଣ କରିପାରିବ? ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ କଥା କୁହେ। ବୁଝିଲ ରାଧା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ପଡି କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିବାକୁ ବି ପଛଉନଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାହୁକାର ମୋ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ମତେ ଠକିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ମଣିଷ ମାନେ ବେଇମାନି ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ କେବେ ବି ବେଇମାନି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ରାଜୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ଲାଗି ଯାଏ। ଶୁଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆରେ କାଠୁରିଆ, ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛି। ଶୁଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଗଛ କେବେ କାଟିବି ନାହିଁ। ହେଲେ କାଠୁରିଆ, ତମେ ତମ ଘର କିପରି ଚଳେଇବ? ମୁଁ ଏ କାମ ଛାଡି ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଖିନେବି। ଶୁଣ କାଠୁରିଆ, ତମକୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ 12 ମାସି ଆମ୍ବ ଗଛ। ତମେ ମୋ ଗଛରୁ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ରାଜୁ ସେ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତକ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ।